بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل MGH اسٹوڈیو۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد جمال۔ 3 اکتوبر 2019 سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے حوالے سے۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، ہمارے اس نیوز بلیٹن کو آخر تک ضرور دیکھیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عربیہ لیٹسٹ نیوز اپڈیٹ سے۔ دکانیں 24 گھنٹے کھولنے کے قوانین کیا ہیں؟ سعودی عرب میں آئندہ جنوری 2020 سے 24 گھنٹے دکانیں اور تجارتی مراکز کھولنے کے لیے قوانین جاری کر دیے جائیں گے۔ عربی روزنامہ آکاز کے ذرائع نے بتایا کہ وزارت بلدیات و دیہی ترقی کی جانب سے قانون سازی مکمل کر لی گئی ہے، تاہم اس کا باقاعدہ اعلان جلد کر دیا جائے گا۔ سعودی عرب میں تجارتی سرگرمیاں 24 گھنٹے جاری رکھنے کے حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ وزارت بلدیات کی جانب سے دکانیں کھلی رکھنے کی فیس کا تعین دکانوں کے سائز اور ان کی نوعیت کو دیکھ کر کیا جائے گا۔ اہم ضروریات زندگی سے متعلق تجارتی اداروں کو اضافی سالانہ فیس سے استثناء دیے جانے کا امکان ہے، جن میں پیٹرول سٹیشنز، دوائیں فروخت کرنے والی دکانیں، طبی مراکز، تعلیمی ادارے، ہوٹل، ریسٹ ہاؤسز، فرنشڈ اپارٹمنٹس اور شادی ہال وغیرہ شامل ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ دکانیں اور تجارتی مراکز 24 گھنٹے کھولنے کی متعدد شرائط مقرر کی گئی ہیں، جن میں اہم ترین شرط دکانوں اور تجارتی اداروں میں کلوز سرکٹ کیمروں کی تنصیب شامل ہے، جبکہ دوسری شرط جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اس میں کارکنوں کے اوقات کار ہیں جو مقررہ حد سے تجاوز نہ کریں۔ کارکنوں کی شفٹوں اور ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ واضح رہے، جولائی 2016 میں سعودی مجلس شورا میں تجویز پیش کی تھی کہ مملکت میں دکانوں کو 24 گھنٹے کھولنے کی اجازت دی جائے۔ اس ضمن میں شورا کونسل نے مزید کہا تھا کہ دکانیں اور تجارتی سرگرمیاں 24 گھنٹے کھولنے کے لیے فیس مقرر کی جائے تاکہ حقیقی ادارے ہی اس سے مستفیض ہوں۔ اس ضمن میں ابتدائی معلومات میں کہا گیا تھا کہ دکانیں اور تجارتی ادارے 24 گھنٹے کھولنے کے لیے فیس 1 لاکھ ریال سے زیادہ نہ ہو۔ شورا کونسل کی مذکورہ تجویز پر کابینہ میں بحث کی گئی اور تمام امور کا جائزہ لینے کے بعد کابینہ نے 23 جولائی 2019 کو اس کی منظوری دیتے ہوئے وزارت بلدیات و دیہی ترقی کو لاہے عمل مرتب کرنے کی سفارش کی تھی۔ اس کے علاوہ عربیہ نیٹ ورک سے گفتگو کرتے ہوئے وزارت بلدیات کے سیکرٹری جنرل خالد الدویسر کا کہنا تھا کہ دکانیں اور تجارتی مراکز کو نصف شب کے بعد کھولنے کی اجازت کے حوالے سے قانون سازی کرنے کے بعد ان کا اعلان کیا جائے گا۔ مرتب کیے جانے والے قوانین میں تمام امور کا جائزہ لیا جائے گا۔ تجارتی سرگرمیوں کو 24 گھنٹے جاری رکھنے کے حوالے سے معاشی ماہرین کا کہنا تھا کہ اس عمل سے جہاں سعودی عرب میں روزگار کے متعدد مواقع میسر آئیں گے، وہاں تجارتی سرگرمیوں میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ بارشوں سے کئی علاقوں میں سکول بند۔ سعودی عرب میں بارش سے کئی علاقے زیر آب آ گئے۔ گزشتہ روز منگل کو مکہ مکرمہ اور دیگر علاقوں میں موسلا دھار بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات و تحفظ ماحولیات نے بدھ کی رات اور جمعرات کو بھی کئی علاقوں میں بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ یالہ باری کا بھی امکان ہے۔ جازان، سبیہ کمشنری اور مکہ مکرمہ کے کئی علاقوں میں سکول بند کر دیے گئے۔ سبق نیوز کے مطابق محکمہ موسمیات نے بدھ کو سعودی عرب کے 5 علاقوں میں بارش کا امکان ظاہر کیا۔ مدینہ منورہ ریجن میں متوسط درجے کی بارش کا امکان ہے۔ مکہ مکرمہ، الباحہ، جازان اور اسیر ریجن میں درمیانے درجے کی بارش کے ساتھ تیز ہوائیں چلنے کا امکان موجود۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق سعودی عرب میں موسم برسات کا آغاز ہو چکا ہے۔ سعودی عرب کے مشرقی اور جنوب مغربی علاقوں میں بدھ کی رات اور جمعرات کی صبح گہری دھند چھائی رہے گی۔ شہری دفاع کی جانب سے شاہراہوں پر سفر کرنے والوں کو کہا گیا ہے کہ وہ خصوصی احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ اسی اثناء میں مکہ مکرمہ کی القرا یونیورسٹی میں بارش کے باعث طلباء کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ یونیورسٹی میں تعطیل کر دی گئی۔ ترکی جانے والے سیاحوں میں ریکارڈ کمی۔ سعودی عرب اور خلیجی ممالک سے اس سال ترکی جانے والے سیاحوں میں نمایاں کمی ہوئی۔ عرب نیوز نے ترک وزارت ثقافت اور سیاحت کے اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال اگست میں سعودی سیاحوں کی تعداد میں 28% سے زیادہ کمی دیکھنے میں آئی۔ اسی مدت کے دوران متحدہ عرب امارات سے سیاحوں کی آمد بھی 16% کم ہو گئی۔ 2019 کے پہلے 8 ماہ کے دوران پچھلے برس کے مقابلے میں ترکی جانے والے سیاحوں کی تعداد میں 19.7% کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ متحدہ عرب امارات کے سیاحوں میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 12.5% کی کمی ہوئی، تاہم مصر اور اسرائیل کے سیاحوں کے لیے ترکی مقبول رہا۔
इसी अरसे में बिलतरतीब 24.6% और 26.2% इजाफा हुआ। तुर्की की वजारत सकाफत व सियाहत का कहना है कि रवां बरस सऊदी अरब से सियाहों में 16.96% कमी हुई, जबकि गुज़श्ता माह जुलाई में कमी का तनासब गुज़श्ता बरस के मुकाबले में 20.11% रहा। सऊदी शहरियों को पासपोर्ट्स और रकूम की चोरी के अलावा उन्हें लूट मार की वारदातों का सामना रहा। इन वाक़यात के बाद सऊदी हुकाम ने अपने शहरियों को ट्रैवल एडवाइजरी जारी की थी। वाज़ेह रहे कि तुर्की में गैर मुल्की सियाहों की फहरिस्त में सऊदी शहरी चौथे नंबर पर हुआ करते थे। मशरक़ वस्ता के सियाहों में सऊदी सियाहों की शरह 70% है। ये $20 अरब सालाना सियाहत पर खर्च करते हैं। यही वजह है कि मुतअद्दिद सियाहती ममालिक सऊदी सियाहों को अपनी तरफ राग़ब करने की कोशिश में लगे रहते हैं। यौमिया 31 लाख रियाल काफ़ी पर खर्च। सऊदी अरब में सालाना 1.16 अरब रियाल की काफ़ी पी जाती है। सऊदी कस्टम की जानिब से तैयार की जाने वाली रिपोर्ट के हवाले से अरबी रोजनामे अकाज ने लिखा कि सऊदी अरब में काफ़ी पीने के रवाज में गैर मामूली इजाफा हो रहा है। सर्वे में मजीद कहा गया कि सऊदी अरब में काफ़ी के शौकीन की बढ़ती हुई तादाद यौमिया 31 लाख रियाल की काफ़ी पीने पर खर्च कर देते हैं, जो माजी के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की बड़े शौक से काफ़ी पीते हैं। लोगों में काफ़ी के बढ़ते हुए रुझान को देखते हुए सऊदी अरब के मुतअद्दिद शहरों में बड़ी तादाद में काफ़ी शॉप्स खुल रही हैं। मुरतब किए गए सर्वे में कहा गया कि गुज़श्ता साल सऊदी अरब में 80,000 टन काफ़ी दरामद की गई। महकमा कस्टम के मुताबिक मुतअद्दिद ममालिक से सऊदी अरब में काफ़ी दरामद की जाती है, ताहम इनमें 6 ममालिक ऐसे हैं जहाँ से बड़ी मिकदार में काफ़ी इम्पोर्ट की जाती है। इन ममालिक में इथोपिया, ब्राज़ील, मुत्तहिदा अरब अमारात, मलेशिया, यमन और तुर्की शामिल हैं। गुज़श्ता सालों के दौरान सऊदी अरब में काफ़ी की फ़रोख्त में सालाना 11% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इस ज़मन में वजारत तिजारत का कहना है कि सऊदी अरब में काफ़ी शॉप्स की तिजारत में गैर मामूली इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़श्ता साल के मुकाबले में इस साल 6,272 काफ़ी की दुकानों के लिए लाइसेंस जारी किए गए, जिनका तनासब गुज़श्ता साल के मुकाबले में 21% ज़्यादा रहा। वजारत तिजारत की जानिब से जारी अदाद शुमार में मजीद बताया गया कि साल 2017 में 5,125 काफ़ी शॉप्स खोली गई थी। सऊदी अरब की सतह पर सऊदी अरब में लाइसेंस याफ्ता काफ़ी शॉप्स की तादाद 21,944 है, जिनमें मजीद इजाफा हो रहा है। मार्केट सर्वे के मुताबिक एक कप कॉफ़ी 8 से 30 रियाल में फ़रोख्त किया जाता है। ये इस अमर पर मुनहसर है कि आप किस मारूफ या आलमी ब्रांड के सेंटर में काफ़ी पी रहे हैं या आम सी दुकान में। इसके अलावा काफ़ी में शामिल की जाने वाली लवाजमात भी कीमतों में कमी या इजाफे का बायस होती हैं। गैर मुल्कियों को मीडिया और प्रिंटिंग के कारोबार की इजाज़त। सऊदी काबीना ने गैर मुल्कियों को मीडिया और प्रिंटिंग से वाबस्ता कारोबार की इजाज़त दे दी। इस हवाले से सऊदी अरेबियन अथॉरिटी जनरल इन्वेस्टमेंट को लाइसेंस जारी करने की हिदायत कर दी गई। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की सरबराही में जद्दा के गसरत सलाम में सऊदी काबीना का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें वजारत तिजारत और सऊदी अरेबियन जनरल इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की तजवीज़ मंजूर कर ली गई। तफसीलात के मुताबिक काबीना ने मीडिया और प्रिंटिंग से वाबस्ता 19 शोबों में गैर मुल्कियों को कारोबार करने की इजाज़त दी है। ज़वाबत पर पूरा उतरने वाले गैर मुल्की मतबूआ मवाद के अलावा तबात से पहले की खिदमात फराहम कर सकते हैं, लाइब्रेरियाँ कायम कर सकते हैं, रस्मुल ख़त, पेंटिंग, फ़ोटोग्राफ़ी, मुख्तसर फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज़, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के लिए सहाफ़ती मवाद, सिनेमा, थिएटर, स्टूडियो खिदमात, डिस्ट्रीब्यूशन, सोशल मीडिया से वाबस्ता मवाद, मीडिया से मुतल्लक मशवरे और इस शोबे से मुतल्लक दीगर कारोबार भी कर सकते हैं। काबीना ने गैर मुल्की मीडिया को सऊदी अरब में ब्यूरो ऑफिस खोलने और यहाँ नुमाइंदे मुकर्रर करने की भी इजाज़त दी। काबीना ने वाज़ेह किया कि मीडिया और प्रिंटिंग के शोबे में काम करने वाले गैर मुल्कियों को इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की शराइत पूरी करना होगी। हरमैन ट्रेन के सफ़र की 1 माह में बहाली। सऊदी वज़ीर ट्रांसपोर्ट और रेलवे कंपनी के सरबराह डॉक्टर नबील अल आमूदी ने कहा कि हरमैन ट्रेन का सफ़र 30 दिन के अंदर बहाल हो जाएगा। जद्दा के रिहायशी किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्टेशन भी इस्तेमाल कर सकेंगे। वाज़ेह रहे कि जद्दा में हरमैन रेलवे स्टेशन में ज़बरदस्त आतशज़दगी के बाद ट्रेनों का सफ़र ताहुक्म सानी रोक दिया गया था। आतशज़दगी के बायस स्टेशन की दूसरी मंजिल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। गवर्नर मक्का मुकरमा शहजादा खालिद अल फैसल ने आग लगने की वजूहात जानने के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने कहा कि जद्दा में हरमैन रेलवे स्टेशन में मुरम्मत का काम जल्द शुरू हो जाएगा। उम्मीद है कि 30 दिन के अंदर
ट्रेनों का सफ़र बहाल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जद्दा स्टेशन में बड़ी आग लगी थी, उसे बुझाने के लिए महकमा शहरी दिफा के साथ दीगर इदारों ने भी भरपूर तावन किया। उन्होंने बताया कि आतिशज़दगी के असबाब मालूम किए जा रहे हैं, तफ्तीशी इदारे काम कर रहे हैं, कबल अज़ वक्त अंदाजे लगाने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने बताया कि आग बुझाने वाली टीमें मुख्तलिफ समतों पर काम कर रही थी। उनकी अवलीन तवज्जो आग पर काबू पाने की थी। दूसरी जानब वो इस बात की भी कोशिश में थे कि आतिशज़दगी का दायरा महदूद रहे और दीगर हिस्सों तक ना फैल सके। आज तक के लिए इतना ही दोस्तों, ये था सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक रोज़ाना सऊदी रियाल रेट और सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन लेटेस्ट अपडेट्स पहुँचती रहें।